हेलो एवरीवन, स्वागत करुच्चे यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी हाउस। तो पे आज वीडियो आम देखा +3 4th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स जो पिलाମାନଙ୍କର ओडिया ऑनर्स रे तीनोटी पेपर रही कोर पेपर 8, कोर पेपर 9 और कोर पेपर 10। तो आम आज कोर पेपर 8 यूनिट 1 रही लोक साहित्य और लोक संस्कृति। तो यूनिट 1 रु 2 मार्क विशिष्ट केतोटी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आलोचना करवा जहाँ तुम एग्जाम पे बहुत लाभदायक होगा। आउ जो मैंने पूर्व भी क्लास मैंने हो सारी जो मैंने देखी नहीं प्लेलिस्ट को जाके देखी नेब। जो मैंने चैनल को प्रथम थर चाहते चैनल को सब्सक्राइब करदेव, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदेव जहाँद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथम पाइपर। तो चलते वीडियो को डेरी नक आरंभ करवा। तो देख पे प्रथम प्रश्न रही संस्कृति शब्दर विपत्ति निर्णय कर। तो 2 मार्क विशिष्ट प्रश्न। तो देख संस्कृति शब्दर विपत्ति निर्णय कर। तो देख संस्कृति होची सम उपसर्ग क्रू धातु जोगरे निष्कृत होता है। तो संस्कृति होची सम उपसर्ग क्रू धातु जोगरे निष्कृत होता है। क्रू धातुर अर्थ होची कृति। क्रू धातुर अर्थ होची कृति। तेणु संस्कृतिर अर्थ है उत्तम कृति बा जहाँ समस्त मानवता को विशेषण प्रदान करता है। जहाँ समस्त मानवता को विशेष प्रदान करता है। मानवता अर्थ होची एक प्रकार आदर्श बा परंपरा, अर्थात मानवता अर्थ होची एक प्रकार आदर्श बा परंपरा अर्थात मानवर आचार विचार चालीचलन को जहाँ एक असाधारण स्तर को घेनी जाए ताहा होची संस्कृति। तो देख संस्कृति होची सम उपसर्ग क्रू धातु जोगरे निष्कृत होइछि। क्रू धातुर अर्थ होची जे कृति। तेणु संस्कृतिर अर्थ है उत्तम कृति बा जहाँ समस्त मानवता को विशेषण प्रदान करते। मानवतार अर्थ होची एक प्रकार आदर्श बा परंपरा अर्थात मानवर आचार विचार चालीचलणी को जहाँ एक असाधारण स्तर को नहीं जाए ताहा होची संस्कृति। क्लियर। नेक्स्ट संस्कृति सहित साहित्यर की संपर्क रही। तो देख संस्कृति सहित साहित्यर की संपर्क रही ताहा देख संस्कृति होची साहित्यर एक प्रकार संपत्ति बा प्रेरणा। तो देख संस्कृति होची साहित्यर एक प्रकार संपत्ति बा प्रेरणा। संस्कृति साहित्यर विशाल वक्ष को प्रसारित करता। तो संस्कृति साहित्यर विशाल वक्ष को अर्थात विशाल हृदय को प्रसारित करता है। साहित्य संस्कृति पाई नुआ नुआ पथर संधान करता है। साहित्य संस्कृति पाई नुआ नुआ पथर संधान करता है। संस्कृति जीवन हेले साहित्य होची एक प्रेरणा। तो देख संस्कृति जीवन हेले साहित्य होची एक प्रेरणा। उभय परस्पर उपरे निर्भरशील। तो उभय परस्पर उपरे निर्भरशील करता। सांस्कृतिक जीवनर अभिव्यक्त साहित्य परिप्रकाश होता है। तो सांस्कृतिक जीवनर अभिव्यक्ति साहित्य परिप्रकाश होता है। क्लियर। तो नेक्स्ट रही देख भारतर सांस्कृतिक विकास पथरे क्या नहीं केतोटी संस्कृतिर समन्वय पीठ होइछि। तो देख भारत वर्ष रे नाना जाति नाना धर्म संप्रदाय लोके मिलिमिशि बास करती। तेणु भारतर सांस्कृतिक विकास पथरे धर्म एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करिछि। भारतर संस्कृति होची 4टी संस्कृति एक समन्वय पीठ। तो देख भारत वर्ष रे नाना जाति नाना धर्म संप्रदाय लोके मिलिमिशि बास करती। तो भारत रे नाना जाति विभिन्न जातिर विभिन्न धर्मर संप्रदायर लोक माने मिलिमिशि रही बास करती। तेणु भारतर सांस्कृतिक विकास पथरे धर्म एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करिछि। भारतर संस्कृति होची 4टी संस्कृतिर एक समन्वय पीठ। तो प्रथम होची वैदिक संस्कृति, द्वितीय होची बौद्ध जैन संस्कृति और तृतीय होची इस्लाम संस्कृति और चतुर्थ होची ख्रीस्टियन संस्कृति। तो तेबे भारत वर्ष रे हिंदू संस्कृति बा वैदिक आर्य संस्कृति मुख्य स्थान ग्रहण करिछि यह निर्विवाद कहा जाय पारे। तो भारत वर्ष रे हिंदू संस्कृति और वैदिक आर्य संस्कृति मुख्य स्थान ग्रहण करिछि बोली निर्विवाद कहा जायछि। क्लियर। नेक्स्ट लोक संस्कृति को इंग्राजी रे कौन कहा जाए यार गतिभंगी क्योंथिरे स्थान पाइथाए। तो देख लोक संस्कृति को इंग्राजी रे फोकलोर कहा जाए।
ତ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଫୋକଲୋର୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ସୁବିସ୍ତୃତ ଗତିଭଙ୍ଗୀ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିଲିପି ଭାବେ ଲୋକେ ସାହିତ୍ୟକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାନେ ନେକ୍ସଟ, ଫୋକଲୋର୍ ଶବ୍ଦ କିଏ ଚୟନ କରିଥିଲେ ଓ ଏହାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ଦେଖ WJ ଥୋମାସ୍। ତ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। WJ ଥୋମାସ୍ 1846 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫୋକଲୋର୍ ଶବ୍ଦ ଚୟନ କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖ WJ ଥୋମାସ୍, ମନେ ରଖ WJ ଥୋମାସ୍ 1846 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫୋକଲୋର୍ ଶବ୍ଦ ଚୟନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକଜ୍ଞାନ। ତ ଫୋକଲୋର୍ର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଲୋକଜ୍ଞାନ, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ତଥା ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ରଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଏହା ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ଇଂରାଜୀରେ ଲୋକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ, ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ତ ଦେଖ ଇଂରାଜୀରେ ଲୋକ ଶବ୍ଦକୁ ଫୋଲ୍କ କୁହାଯାଏ। ଇଂରାଜୀରେ ଲୋକ ଶବ୍ଦକୁ ଫୋଲ୍କ କୁହାଯାଏ। ଲୋକ ବା ଫୋଲ୍କ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରଥମେ ହାର୍ଡର ହିଁ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ହାର୍ଡର। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ, ପଣ୍ଡିତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କରଙ୍କ ମତରେ ଲୋକ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ତ ଦେଖ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ପରିସର ଅତି ବ୍ୟାପକ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ପରିସର ହେଉଛି ଅତି ବ୍ୟାପକ କାରଣ ଏହା ଲୋକ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମତରେ ଲୋକ ଶବ୍ଦଟି ଅନୁଚର, ଭୃତ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟ, ଜନସାଧାରଣ, ପ୍ରଜା ଓ ତିନି ଜଗତ ତଥା ସପ୍ତସ୍ୱର୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସାହିତ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ? ତ ଦେଖ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ତ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ସୃଷ୍ଟି କଳା ବିଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ କଲନା ଦୁଃସାଧ। ନେକ୍ସଟ, ଲୋକ ସମୂହ ଅର୍ଥକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ତ ଦେଖ ପୁରାଣ, ବେଦ, ଉପନିଷଦ ଓ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିରେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜନସମୂହ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ସମୂହର ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କହିବା କେତେକାଂଶରେ ଅସାମୀଚୀନ ବୋଧ ହେବ। କାରଣ ସମୂହ କହିଲେ ଗ୍ରାମ୍ୟଜନ ଓ ନଗରଜନ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଜନଙ୍କୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ, କେଉଁଥିରୁ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି? ତ ଏଇଟା ଦେଖିନେବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କିପରି ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ? ତ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ହିଁ ଜନତା। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏଥିରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନ୍ତ ରୂପରେ ହାସ୍ୟ, କରୁଣ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଦି ସାମୟିକ ଚଳଣିରେ ଘଟୁଥିବା ଅବସ୍ଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକ ଜୀବନରେ ଏହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଉପଯୀବୀ। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମାନେ ଟିକେ ଦେଖିନେବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ କଲଚର ସମ୍ପର୍କରେ E.B. ଟେଲର କି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି? ତ ଏଇଟା ଦେଖିନେବ। କଲଚର ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହୋଲ୍ ହୁଇଚ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ନଲେଜ, ବିଲିଫ୍, ଆର୍ଟ, ମୋରାଲ ଲ, କଷ୍ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର capabilities and habits acquired by man as member of society। ତ କଲଚର ସମ୍ପର୍କରେ E.B. ଟେଲର ତାଙ୍କ ମତ ଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିନେବ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ତ ଏଇଟା ବି ଦେଖିନେବ। ତ 19 ନମ୍ବର ଅଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମତ ଅଛି। ଏଇଟା ଅଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସଞ୍ଚରଣ ଭୂମି କିଏ ଓ ତାହାକୁ ସମାଲୋଚକ ଭାବେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଦେଖିନେବ। ଏଇଟା ଅଛି ଦେଖ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତ ଦେଖ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଥାକ୍ରମେ ଲୋକଗୀତ, ଲୋକକାହାଣୀ, ଲୋକନାଟକ, ଲୋକବାଣୀ, ପ୍ରବାଦ, ପ୍ରବଚନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭାଗକୁ ନେଇ ସମୃଦ୍ଧ। ତ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଭାଗରେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଯାବତୀୟ ରୂପ ଧାରା ଦେଇଥାଏ।
ତ ଏଇଟା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ। ନେକ୍ସଟ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନିର୍ଭୁଲ ଅନୁଭବର ଦଲିଲ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ? ତ ଚାଲିଚଳଣି, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଧର୍ମଧାରଣା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଚିନ୍ତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ଓ ସାମାଜିକ ଚଳଣି, ଓଷା ବ୍ରତ, ଧର୍ମାଚାର, ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତା, କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନର କ୍ରୀଡ଼ା, କୌତୁକ, ହାସ୍ୟ, କରୁଣ, ବିବାଦ, ସମସ୍ୟା, ଜାତି ଅଜାତି ଇତ୍ୟାଦିର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଦଲିଲ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖିନେବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା +3 4th ସେମିଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ କୋର୍ ପେପର 8 ୟୁନିଟ୍ 1ରୁ 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଥିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।